ओम शांति 28 मे 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने निजर श्रेष्ठ भाग्य गढ़िबा पाई बाबांक पाखकु आसीछ। जेते जेते श्रीमतरे चालिबो सही अनुसारे भाग्य श्रेष्ठ हेबो। तुमे माने निजर श्रेष्ठ भाग्य गढ़िबा पाई बाबांक पाखकु आसीछ। जेते जेते श्रीमतरे चालिबो सही अनुसारे भाग्य श्रेष्ठ हेबो। प्रश्न भक्तिर केउ अभ्यास एबे तुम पिला मानक भितरे रहिबा उचित नुहे। भक्तिर केउ अभ्यास एबे तुम पिला मानक भितरे रहिबा उचित नुहे। उत्तर भक्ति मार्ग रे जदि टिकिए भी दुख हैला बा रोग हैला तेबे कहिबे हे राम हे भगवान हाय हाय करिबार अभ्यास भक्ति मार्ग रे थाए। एबे तुमको केबे भी मुखरु एही भली शब्द बाहर करिबार नाही। तुमको तो भितरे भितरे मीठा बाबा को बहुत स्नेह रे मने पकाइबार अछि। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। प्रत्येक मनुष्य पुरुषार्थ करुछंती सुख एवं शांतिर भाग्य प्राप्त करिबा पाई। साधु संत सन्यासी आदि कहउछंती आमको शांति दरकार। दुख हरण कर सुख दियो। जानुछंती भगवान ही मनुष्य मानकर दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती। एबे मनुष्य तो भगवान को जानी नाहंती। तुमे तो कहूछ शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा कुहाजिब नाही। सेमाने तो देवता अटंती। भगवान को ही बाबा कुहाजिब। सीए हेले निराकार जहाँकर समस्ते पूजा करुछंती। जानिछंती शिव बाबा ही समस्तंकर अटंती। किंतु मनरे ही भावना आसु नाही जे आमे बाबा काहींकी कहूछु। पिता तो जणे लौकिकरे मध्य अछंती तेबे इए पुणी केउ पिता। एहा आत्मा कहूछि सीए मोर निराकार पिता अटंती। सीए मध्य निराकार मु आत्मा मध्य निराकार। साकार पिता थिले कि आत्मा परम पिता को भूली पारु नाही। ईश्वर आमर पिता अटंती। आमे तांकर संतान अटु। भारत रे कहउछंती परम पिता। इंग्राजी भाषा रे कहउछंती गॉड फादर अर्थात ईश्वर पिता। सुप्रीम सोल अर्थात परम आत्मा सर्वोच्च। लौकिक पिता तो शरीर रचयिता अटंती एवं से हेउछंती पारलौकिक पिता। पिता ही आसी पिला मानकु बुझाउछंती। समस्ते बाबा को स्मरण करुछंती कारण बाबा ठारू संपत्ति मिली थाए। तुमे बाबा निकट को आसीछ ही संपत्ति नेबा पाई। दुख हर्ता सुख कर्ता बाबा ही आसी सुखर रास्ता बताउछंती। सत्य जुगरे दुखर चिन्ह वर्ण न थाए। एठारे तो बहुत दुख अछि ना तेणु समस्ते डाकुछंती। एबे तो दुनिया को बहुत दुख आसीबार अछि। जदि केही मरी जाउछंती तेबे केते दुखी होई जाउछंती। हाय भगवान कही कांदुछंती। से ही कल्याणकारी पिता अटंती। जदि गायन करुछ तेबे निश्चित दुख हरण करी सुख देइथिबे ना। बाबा आसी बुझाउछंती पिला माने तुमी कल्प कल्प जेतेबेले दुखी पतित होई जाउछ सेतेबेले डाकुछ हे बाबा आस मु कल्प कल्प संगम जुगरे ही आसुछि। पवित्र दुनियार आरंभ एवं पतित दुनियार शेष समय को संगम कुहा जाउछि। एहा ही संगम जुग जहार गायन हेउछि। बाबा आसुछंती समस्तंकर ज्योति जाग्रत करिबा पाई दुख हरण करी सुख देबा पाई। तुमे जानिछ आमे पारलौकिक पितांक पाखकु आसीछु। जेउ पिता एहांक भितरे प्रवेश करी आसीछंती से निजे कहउछंती मु एहांक शरीर रे प्रवेश करी यांकर नाम ब्रह्मा रखिछि। तुमे सबु हेल ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी। तुमको यही निश्चय रही जे आमे बाबांक ठारू सुखर संपत्ति नेबा पाई ब्रह्मांकर संतान होइछु। तुमे पिला माने मध्य सेतेबेले सुखरे थिल
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, ଦୁଃଖଧାମ। ଏହା ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ନା। ତେବେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛ, ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମକୁ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ଶେଷର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟ। ଦୁନିଆ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୁଃଖୀ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା, ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଏହିସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଭକ୍ତି କରିବାର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରିବା ଏହା କୌଣସି ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ଆମର ଆତ୍ମା ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଉଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। କାହାର ଯଦି କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ, ତେବେ ଆତ୍ମା ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିକରି ନିଜ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଫେରିଯିବ, ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପତିତ ଆତ୍ମା ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆ ପତିତ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଆସେ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ତ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ପତିତ ହିଁ ଅଟେ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମକୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବାର ଅଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସତୋପ୍ରଧାନ କୌଣସି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ବାକି ଏହି ପାଣିର ନଦୀ ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବାଦଲରୁ ପାଣି ବରସିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ପାଣିର ନଦୀ ପବିତ୍ର କରି ଦେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତା। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବାବା ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। କଳ୍ପକଳ୍ପ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। 5000 ବର୍ଷରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲ, ପୁଣି 2 କଳା କମିଗଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମି କମି ଗଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆ ହିଁ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗକୁ ତ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାପୀ ନୀଚ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି,
केही जज केही इंजीनियर होइथांती। से सबु हेला बिकारी भाग्य। एठारे तुमर ईश्वरंक द्वारा भाग्य तैयारी होइछि। सेथिपाई डाकुछंती हे दुख हर्ता सुख कर्ता देवता करिबा पाई बाबांक व्यतीत आउ केही पढ़ाई पारिबे नाही। बाबा आत्मा मानक सहित कथा हेउछंती। आत्मा कहुछि एहा मोर शरीर अटे। शरीर तो कहिब नाही जे एहा मोर आत्मा। शरीर भितरे आत्मा अछि। से कहुछि एहा मोर शरीर अटे। मनुष्य कहुछंती मो आत्मा को दुखी कर नाही। आत्मा शरीर रे नथिले शरीर कथा कहि परिबो नाही। आत्मा कहुछि मु गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नेउछि। मु 84 जन्म भोग करी एबे नरकवासी होई जाइछि। एबे तुमे स्वर्गवासी हेबार पुरुषार्थ करूछ। स्वर्गवासी तो बाबा ही करिवे। स्वर्ग कहा जाउछि सत्य जुगकु। सेमाने जाहा कहुछंती जे अमुक स्वर्गवासी होइगला से सबु मिछ कहुछंती। एहा तो नरक अटे। जदि केही मरीगला तेबे कहुछंती स्वर्ग को गला। तेबे तांको खाइबा पाई नरक को काहेकि डाकुछंती? स्वर्ग रे तो तांको बहुत वैभव मिलुथिबो। तेबे तुमे तांको नरक को काहेकि डाकुछ? मनुष्य मानक भितरे एतिकी भी ज्ञान नाही। बाबा आसी बुझाउछंती एबे एही कलिजुग समाप्त हेबाकु जाउछि। एथिरे निया लागिजिबो। ए सबु समाप्त होइजिबो। तुमे पिला माने जेउ माने बाबांक ठारु संपत्ति नेउछ सेमाने सत्य जुगरे आसी राजत्व करिबो। एही लक्ष्मी नारायण को ए संपत्ति किए देइथिले? शिव बाबा ही देइथिले। तुमे एबे बाबांक द्वारा योग्य हेउछ। तुमे कहिबो आमे नरकवासी रु स्वर्गवासी हेउछु। बाबा कहउछंती मु स्वर्गवासी हेउ नाही। मु तो परम धामरे रहुछि। नरकवासी स्वर्गवासी तुमे हेउछ। आत्मार निवास स्थान शांति धाम। सेठारु तुमे सुख धाम को आसुछ। एहा ही हेउछि दुख धाम। एहार एबे विनाश हेबो। एकथा काहाकु भी जणा नाही जे भगवान ब्रह्मांक शरीर रे आसी राजयोग शिखाउछंती। सेमाने भाबुछंती जे श्रीकृष्ण आसीथिले। श्रीकृष्णଙ୍କ शरीर रे भगवान आसीथिले बोली मध्य कहूनाहंती। श्रीकृष्ण को तो भगवान कहि परिबे नाही। से तो विश्वर मालिक अटंती। मुक्तिदाता समस्तंकर जणे ही अटंती। सी हेले सुप्रीम आत्मा परम आत्मा। दुनिया रे एभली कोनोसी सत्संग न थाए जेउठारे एभली भाबुथिबे जे भगवान ठारु स्वर्गर संपत्ति नेउछु। पतितरु पावन कला बाला तो एकमात्र बाबा ही अटंती। बाबा कहउछंती मु तुमर सच्चा गुरु तुमको पवित्र करूछि। बाकी गंगार पानी पवित्र करि परिबो नाही। एहा तो पापात्मा मानकर ही दुनिया। जहा किछि भी करंतु किंतु सीढ़ी रे तळको खसिबाकु ही पड़िबो। सत्व प्रधान रु तम प्रधान हेबाकु ही पड़िबो। तुमे भक्ति करुनाह हाय राम मध्य कहिबो नाही। से तो तुमर पिता अटंती। तुमको पाठ पढ़ाउछंती। हे भगवान आसंतु हे राम मध्य कहिबा उचित नुहे। किंतु बहुतुंक भितरे ही अभ्यास पड़ी जाइछि। तेणु यही शब्द बाहरी पड़ुछि। तुमको बाबा कहउछंती मते स्मरण कर तेबे विकर्म विनाश होइजिबो एवं तुमे मो पाखको आसीजिबो। जणको ही स्मरण करिवार अछि। बाबा कहउछंती एहा तुमर अंतिम जन्म। एबे जदि संपत्ति नेइगल तो नेइगल आगको केबे भी पाई परिबो नाही। बाबा ही बुझाउछंती जेउ माने निजको हिंदू बोली कहउछंती सेमाने प्रकृत रे देवी देवता धर्मर अटंती। ख्रिस्टियान धर्मावलंबी माने केबे भी नाम परिवर्तन करंती नाही। जदिও तम प्रधान होई गलेनी तथापि मध्य ख्रिस्टियान धर्म रे ही अछंती। तुमे देवी देवता अट किंतु पतित हेबा कारणरु निजको हिंदू बोली कहि देउछ। देवता बोली कहि परिबो नाही। एकथा भूली गलेनी जे आमे वास्तव रे देवी देवता थिलु। केही निजको देवी देवता धर्मर बोली कहू नाहंती काहेकि ना बिकारी अटंती। एहा हेला देह अभिमान। पिला माननको बहुत भल भावरे बुझाई दिया जाउछि। एठारे कोनोसी साधु संत आदि नाहंती। मु व्यवसायी अटे अमुक अटे ए सब हेला देह अभिमान। एबे तुमको देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। देही अभिमानी हेबारे ही मेहनत रहिछि।
ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ହାତରେ କାମ, ହୃଦୟରେ ରାମ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ପ୍ରେମିକ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବା ସମୟ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ 21 ଜନ୍ମ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ବି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ହାତରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଓଲଟା କଥା ନ ଶୁଣିବାର ଅଛି ନା ଶୁଣାଇବାର ଅଛି। ହାତରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଓଲଟା କଥା ନା ଶୁଣିବାର ଅଛି ନା ଶୁଣାଇବାର ଅଛି। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ନିଜର ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଗୁଣରୂପୀ ମୋତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ହୋଲି ହଂସ ଭବ। ସର୍ବଦା ନିଜର ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଗୁଣରୂପୀ ମୋତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ହୋଲି ହଂସ ଭବ। ତୁମେ ହୋଲି ହଂସ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ପବିତ୍ର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସର୍ବଦା ଗୁଣରୂପୀ ମୋତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅବଗୁଣ ରୂପୀ ଗୋଡ଼ି କେବେ ବି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱୀକାର ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ ଯେ ଖରାପ କଥା ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଦେଖିବାର ନାହିଁ କି କହିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆଜ୍ଞାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସାଗର କୂଳରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହଂସମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ହେଲା ସାଗର। ସ୍ଲୋଗାନ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମନପସନ୍ଦ ଉପହାର। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମନପସନ୍ଦ ଉପହାର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସେବାର ଉନ୍ନତିରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଧାରରେ ପାଠ କର ନାହିଁ, ବରଂ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ପାଠ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ବିନାଶୀ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାରା ବା ଆଧାର କର ନାହିଁ। ଏସବୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେବା ଅର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଠାରୁ ନିଆରା ହୋଇଯାଅ। ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣରେ ମନ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।